خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق مقدس متی کی انجیل اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں، اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا۔ اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی گلوا کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، اس کا تجربہ ہمیں زندگی میں ہوتا ہے۔ کئیاں نو بچپن چ، کئیاں نو جوانی چ، کئیاں نو بڑھاپے چ، کئیاں نو ساری جگہ۔ یہ دکھوں کا تجربہ فردن بھی ہوتا ہے، خاندانی طور پر بھی ہوتا ہے، قومی طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک دی زندگی چ نا مشکلاں، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، اور ڈھیر پریشانیاں نے ضرور آندیاں نے۔ اج دی تلاوت چ دکھاں تکلیفاں دے واسطے جڑا لفظ استعمال کیتا گیا ہے وہ ہے آندھی، طوفان، زلزلہ، دھند ہوا۔ انہاں دکھاں دے وچ انسان کی کردا ہے، اج ایدے تے گل کران گے۔ دکھ تے ساریاں تے آندے نے، بیماریاں بھی آندیاں نے اگے پیچھے، لیکن اسی کی کرنے ہاں، انسان کی کردا ہے اج دیاں تلاوتاں چ کی اسی سننے ہاں، او دے تے غور کران گے۔ بائبل مقدس چ نا دکھاں دیاں بڑیاں بڑیاں اچھیاں سٹوریاں نے۔ ایک سب تو پاورفل، یا سب تو کہہ لو، یا ایک بہت وڈی پاورفل کہانی، واقعہ ایوب نبی دا ہے کہ نہیں؟ ایوب نبی
ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਰਗਜ਼ੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੈਣ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਤਕਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਯੂਬ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਬਾਤ में खुदा को खुश करता था। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਯੂਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਅਯੂਬ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਕਿਆ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਗਈ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੂੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਚੱਟਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਥੇਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 4 ਦੋਸਤ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੰਗ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ,
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੂੰ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ? ਮਾਲ ਆਇਆ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਔਲਾਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂਨੇ ਦਿਆ ਤੂਨੇ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਲਾਨਤ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂਨੇ ਦਿਆ ਤੂਨੇ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ? ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ? ਅੱਜ ਮਲੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣੀ। ਇਲਿਆਸ ਨਬੀ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ? ਇਲਿਆਸ ਔਰ ਮੂਸਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਇਲਿਆਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਲਿਆਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਕਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਿਆਸ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਬਈ? ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੂਫਾਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਾ ਜਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ 'ਚ ਖੁਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅੱਗ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੌਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਬਰੀਕ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦੇ ਨਸੀਮ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਚੌਥਾ ਪੈਰ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਜੀ? ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਜੀ? ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਡਿਆ ਮਾਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਾਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਯਿਸੂ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਕੌਣ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੌਫਟ, ਬੜਾ ਨਰਮ। ਇਲਿਆਸ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਹਵਾ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਮਰਨ ਡਿਆ ਸਨ, ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੂਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਚੜੇਲਾਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 2020 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਬਾਜੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਆਉਣ। ਨਾ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਤਵੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੂਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਡਰੋ ਮਤ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਈ? ਮੈਂ ਹੂੰ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੂੰ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਡਰੋ ਮਤ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ खुदा मां, डरो मत। 33वीं आयत लिखा है, वो ईमान लाए कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। पतरस अक्सर जज्बाती हो जाता सी, नहीं तू ना मेरे पैर धो, मैनू नवा ही दे। फिर ना जज्बाती हो जाता, एकदम तलवार कढ़ लेंदा ना। जज्बाती जी शख्सियत सी पतरस, अज भी जज्बाती हो गया है। जो यीशु ने कहा ना मैं ही हूँ, तो की कहन लगा सी? ऐ खुदावंदा अगर तू है, पक्की नहीं होती भी हैगी, अगर तू है तो की कर, कह मैं भी पानी पर चल कर आऊँ। यीशु ने की कहा सी? ना ना ना, तू ना हमें डूब जाएगा। नहीं, की कहा सी? आ जा। पतरस चलन लग पाया कि नहीं? चलन लग पाया। फिर शक किया कि डुब ना जावां, उत्थे डुबन लग पाया। जदों पानी च डुबिया है तो उच्ची आवाज़ नाल की पुकारिया सी? ये सब तो अच्छी दुआ है, ऐ खुदा मुझे बचा। सारे बोल दियो जरा, ऐ खुदा मुझे बचा। मेरा ख्याल है जदों बंदा डुबदा है ना, जिहड़ा दुखां च ना, सब तो अच्छी दुआ है। होर की कहना? खुदावंदा बचा लै, कढ लै बीमारियां चों, कढ लै दुखां चों, कढ लै कर्जां चों, कढ लै परेशानियां चों। ऐ खुदा मुझे बचा। तो फिर यीशु ने की किया? लिखा यीशु ने अपना
ہاتھ بڑھایا اور اسے بچا لیا۔ مسیح وچ میرے عزیزو، ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭੂਤ ਏ, ਤਵੀਜ਼ ਏ, ਆਏ ਓਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਆਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਜੇ? ਯਹੋਵਾ ਤੇ। ਜੋ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂਨੇ ਦਿਆ, ਤੂਨੇ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਣ ਦਿਓ, ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਣ ਦਿਓ ਵੇ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अपनी जान जा रही है, क्या ठीक है, जान दियो, पर अपना ईमान नहीं छड्या। तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। कदी घर च बीमारियां आ जान, मुश्किलात आ जान, दुख आ जान, तकलीफां आ जान, पतरस वांगू एको ही दुआ करियो। पतरस वांगू शोशाना मारिए, आवा तो यसू ने कहना आ जा, तो फिर आया भी नहीं जाना। पतरस दे कोलों अज इको ही सीख लीए कि मैं डुब चलिया खुदावंदा, ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद। वो घर च कदी वेले होवो ना, काम ते कदी या काम करते भी होवो, एक दुआ पढ़ते रहा करो कि ऐ खुदा मुझे बचा। मैं एक दिन पहले एक होर दुआ दसी सी, ऐ खुदावंद रहम कर। कोड़ी ने की किया सी? ऐ खुदावंद रहम कर। अज पतरस की कहन दिया है, ऐ खुदावंद मुझे बचा। अपने दुखों च ना वड्डियां वड्डियां दुआवां, मैनू नहीं पता, कई आंदे ने जी बड़ी लम्मी मैं दुआ की, वो तो एक हरफी दुआ सुन लेंदा है, क्योंकि वो साडे लफ्ज़ां दा मथाज नहीं, साडी नीयत का मथाज। पतरस ने एक लफ्ज़ च कह दिता, ऐ खुदावंद मुझे बचा। तो यसू ने की किया है? अपना हाथ बढ़ाया और उसको बचा ली। मसीह विच मेरे अजीजो, अज मैं वही दावत देना चाहना। मुश्किल आन, बीमारियां आन, दुख आन, तकलीफां आन, परेशानियां आन, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤਫਸੀਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਘਰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਓ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ऐ खुदावंद मुझे बचा। वो की करेगा? अपना हाथ बढ़ाकर उसने थाम लिया। साडा खुदावंद कदी भी सानू मुसीबतां च कल्लिया नहीं छड्डदा। इलियास नूं छड्डिया नहीं, अयूब नूं छड्ड दित्ता सी नहीं। एक वक्त लई मुश्किलां आईयां, खुदा ने फिर उहनूं बरकत दित्ती। लगता है एक वक्त मुश्किलों च लगता है तू मैनू छड्ड देता है, खुदा ने छड्ड देता है, लेकिन वो नहीं छड्डदा। ये वक्त यसू ते भी आया, आया सी कि नहीं? की क्या सी? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन इस वक्त विच भी उन्हें अपना ईमान ते भरोसा बाप तो नहीं छड्डिया, बल्कि अयूब वांगू की किया, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। दुखों च, बीमारियां च, तकलीफां च ना, परेशानियां च घबरायो ना। यसू कहता है डरो मत, दुआ करो, दिन रात दुआ करो, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हमें बचा। और यसू, मेरा ईमान है कि यसू अपना हाथ वधाएगा तो तुहानू बचाएगा। अपने उपरों
ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ भी। मांगो तो तुम्हें दिया जाए। ऐ खुदावंद हमें बचा, ये मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।